Hello everyone, মই সালমা সুলতানা আৰু আজি অভিযান এডুকেশ্যনৰ থ্ৰুৰে মই দশম শ্ৰেণীৰ এডভান্স মেথমেটিক্সৰ প্ৰথমতে সংগতি কভাৰ কৰিম। সো আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভিডিঅ'টো ভাল পাব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব। So let's start the video. So we have to know what is set. সংগতি বুলিলে কি বুজা? So আমি বস্তুৰ থূপকে সংগতি বুলো। ধৰা হল এঠাইত বহুত মানুহ গোট খাইছে, তেতিয়া হ'ব যে সেইটো মানুহৰ সংগতি। কিচেনত ইউটেন্সিলছৰ সংগতি, বাচনৰ বেলেগকে গ্লাছৰ বেলেগকে, তেনেকে সেইবোৰ এটা এটা সংগতি। So a set is a well-defined collection of objects called elements or members of a set. And সংগতিক আমি দুটা ভাগত ভগাব পাৰো, দুই প্ৰকাৰে আমি সংগতিক লিখিব পাৰো। If there are only a few elements, they can be listed individually by writing them between curly brackets and placing in commas between. যদি কম সংখ্যক আমাক মৌল এলিমেন্ট দিয়া থাকে, তেতিয়া হলে আমি কাৰ্লি ব্ৰেকেটছৰ ভিতৰত আমি কমাৰে সেই নাম্বাৰ বিলাকক পৃথক কৰি আমি সংগতিটোক লিখিব পাৰো। আৰু সেকেন্ড ওয়েটো হল to use a property that defines elements of the set. উদাহৰণস্বৰূপে x such that x is odd and 0 less than x less than 100. If x is an element of set A, it can be written as x belongs to A. যদি x সংহতি A থাকে, x তো সংহতি A এটা মৌল হয়, তেন্তে আমি লিখিব পাৰো যে x belongs to A. And if x is not an element of A, then it can be written as x does not belong to A. Okay, number of elements in a set. সংহতিত থকা মৌলৰ সংখ্যা। ধৰা হল A এটা সংহতি য'ত তিনিটা মৌল আছে, A, B, C. এই সংহতিটোত থকা মৌলৰ সংখ্যাক আমি n of A প্ৰতীকেৰে লিখিব পাৰো। n of A মানে হল number of elements in A. So number of elements in A ইয়াতে কি হ'ব 3. So n of A হ'ব 3. আৰু এইটোক আমি mod A বুলিও লিখিব পাৰো। But if B is equal to 1, 5, 7, 5, B ত 4টা মৌল আছে, কিন্তু আমি n of B 3 লিখিছো। কিয়? কাৰণ ইয়াতে 5 টো দুবাৰ ৰিপিট হৈছে। So আমি এবাৰে কনসিডাৰ কৰিম। So ইয়াতে number of elements in B হ'ব 3. And for null set মানে হল ৰিক্ত সংহতি। ৰিক্ত সংহতি ফাইৰ বাবে number of elements in phi is 0. Okay. সংহতি গণন সংখ্যা বুলিলে কি বুজা? Okay. The number of elements in a set is called coordinal number. Coordinal number মানে হল গণন সংখ্যা। এটা সসীম সংহতিত থকা মৌলৰ সংখ্যাক সংহতিটোৰ গণন সংখ্যা বুলি কোৱা হয়। যদি সংহতিটো A হয়, তেন্তে আমি সংহতিৰ গণন সংখ্যাক n of A বুলি লিখো। আৰু sometimes we call it as order of the set. Order মানে হল মাত্ৰা। কেতিয়াবা আমি ইয়াক সংহতিটোৰ মাত্ৰা বুলিও কওঁ। Okay. Next, to find the number of elements in the union of two disjoint sets. দুটা অসংযোগী সংহতিৰ মিলনত থকা মৌলৰ সংখ্যা নিৰ্ণয়। আমি কেনেদৰে নিৰ্ণয় কৰিম? Disjoint sets মানে হৈছে অসংযোগী সংহতি। মানে two sets are said to be disjoint sets if they have no element in common. যদি দুটা সেটৰ মাজত এটাও মৌল কমন নাথাকে, তেতিয়া হলে আমি disjoint sets বুলি কম সেইটো। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি A intersection B phi লিখো। মানে A আৰু B কোনো মৌল কমন নাই। So number of elements in A intersection B কি হ'ব? 0 হৈ যাব।
n আগতেও পাইছা ফৰ্মুলা এইটো n of a union b is equal to n of a plus n of b minus n of a intersection b এই ফৰ্মুলাটোত আমি n of a intersection b ৰ ভ্যালু 0 লিখিলে আমি number of elements count কৰা disjoint sets ৰ ক্ষেত্ৰত number of elements count কৰা ফৰ্মুলাটো পাম n of a union b is equal to n of a plus n of b next to find the elements of number of elements in the union of two sets where the sets are not disjoint. দুটা সংহতিৰ মিলনত থকা মৌলৰ সংখ্যা উলিয়াব লাগে যদিহে সেই সংহতি দুটা অসংযোগী নহয় মানে a intersection b phi নহয় a intersection b মৌল কমন থাকিব ওকে চিত্ৰটো দেখুৱা হৈছে যে differently shaded regions depict three different regions okay orange color region toot ami a difference b re bujao then green color to a intersection b re bujao and a light blue to ami b intersection a re bujao b difference a re bujao so a difference b mane hoise a thoka only a thoka kintu b not thoka ঠিক একেদৰে b difference a মানে b থকা কিন্তু a নথকা আৰু a intersection b মানে হল a আৰু b উভয়তে থকা কমন যেখিনি সো আমি এই তিনিটা যদি সাম লৈ লও এই তিনিটাৰ a difference b a intersection b আৰু b difference a তেতিয়া হলে আমি number of elements in a union b to পাম So, আমি লিখিব পাৰো যে number of elements in A union B is equal to number of elements in A difference B plus number of elements in B difference A plus number of elements in A intersection B. ইয়াতে আমি a number of elements in A intersection B এবাৰ add কৰিছো আৰু এবাৰ subtract কৰিছো. So, আমি এনেকে লিখিব পাৰো যে n of a intersection b plus n of a difference b এটা n of b difference a plus n of a intersection b minus n of a intersection b so n of এতিয়া প্ৰথম যেটো টার্ম আছে ব্র্যাকেটৰ ভিতৰত হেতু মানে কি হ'ব a difference b মানে হল a থকা কিন্তু b নথকা ওকে আৰু a intersection b মানে a আৰু b দুটাতে থকা সো আমি যেতিয়া দুটা এড কৰি দিম তেতিয়া হলে আমি n of a পাম মানে number of elements in a ঠিক আছে আৰু সেকেন্ড টু হ'ব n of b difference a plus n of a intersection b আৰু এটো হ'ব n of b মানে number of elements in b only so এই দুটা ভ্যালু এই ইকুয়েশনত বহালে আমি এটা ফর্মুলা পাম n of a union b is equal to n of a plus n of b minus n of a intersection b এই ফর্মুলাটো হল অসংযোগী সংহতিৰ মিলনত থকা মৌলৰ সংখ্যা উলিওৱা ফৰ্মুলা ওকে নেক্সট কেইটামান ফৰ্মুলা যদিহে a আৰু a ড্যাশ দুটা ডিসজয়েন্ট সেটস আমি জানো a আৰু a ড্যাশ দুটা ডিসজয়েন্ট সেটস মানে অসংযোগী সংহতি সো আমি লিখিব পাৰো যে n of a union a dash is equal to n of a plus n of a dash প্ৰথম ফৰ্মুলাটোৰ পৰা আমি b ৰ জাগাত a dash লিখি দিও যদি এইটো ফৰ্মুলাত আমি এই b ৰ জাগাত a dash লিখি দিও যদি তেতিয়া হলে আমি এই প্ৰথম ফৰ্মুলাটো পাম ঠিক একেদৰে এই তিনিটা ফৰ্মুলা আমি ইতিমধ্যে কৰি আহিছো ইয়াতে n of a difference b plus n of a intersection b is equal to n of a and n of b difference b plus n of a intersection b is equal to n of b and last formula to hobo n of a dash is equal to n of u minus n of a ইয়াতে u হল universal set মানে সাৰ্বিক সংহতি so আমি n of a dash লিখিব পাৰো
8 নথকা কিন্তু বাকি সকলোতে থকা so basically n of u minus n of a আমি ইয়াতে এটা এক্সাম্পল লৈছো consider a and b two sets for which n of b and n of a union b is given so we have to find a b c আমি a b c উলিয়াব লাগে n of a n of b আৰু n of a union b দিয়া আছে so formula use কৰিলে আমি পাই যাম ভ্যালুবোৰ so প্ৰথমটো উলিয়াবৰ কাৰণে আমি ফৰ্মুলা ললো যে n number of elements in a union b is equal to number of elements in a plus number of elements in b minus number of elements in a intersection b ইয়াতে আমি n of a union b value 71 n of a value 43 and n of b value 58 লিখিলে n of a intersection b value 30 পাই যাম ঠিক একেদৰে b আৰু c ক্ষেত্ৰটো আমি যদি ফৰ্মুলা ইউজ কৰো এই দুটা ফৰ্মুলা ইউজ কৰি যদি ৰোজত থকা সেকেন্ড এন্ড থাৰ্ড ফৰ্মুলা দুটা তেন্তে আমি n of a difference b and n of b difference a value পাম 13 and 28 respectively okay next আহিব Cartesian products of sets সংহতিৰ কাৰ্টেজীয় গুণফল ধৰা হল a আৰু b দুটা সংহতি ঠিক আছে এতিয়া small a belongs to capital A small a belongs to capital A আৰু small b belongs to capital B প্ৰথম অংগ আৰু দ্বিতীয় অংগ হিচাপে লৈ আমি গঠন কৰা small a, small b আহিৰ সকলোবিলাক ক্ৰমিক যুগলৰ সংহতিক a আৰু b সংহতিৰ কাৰ্টেজীয় গুণফল বোলো ইয়াক a cross b ৰে আমি বুজাও প্ৰকাশ কৰো ইয়াক a পূৰণ b বুলিও ক'ব পাৰি ইয়াক কেতিয়াবা a আৰু b সংহতি পূৰণ সংহতি বুলিও কোৱা হয় সো আমি ইয়াতে লিখিব পাৰো এইটো যে a cross b is equal to small a, small b to chromic যুগল আৰহি such that small a belongs to capital A a small a to capital A থাকে আৰু a small b belongs to capital B small b to capital B থাকে okay for example ধৰা হল a is equal to a, b, c আৰু b is equal to 1, 2 তেতিয়াহলে a cross b কি হ'ব a cross b হ'ব small a, 1 এটা এজৰ ক্ৰমিক যুগল then next small a, 2 okay next small b, 1 small b, 2 small c, 1 small c, 2 so আমি a cross b এই ছটা জোৰ ক্ৰমিক জোৰ পাম okay যদি if either a or b be a null set যদি a অথবা b এর কোনোবা এটা ৰিক্ত সংহতি হয় null set মানে ৰিক্ত সংহতি তেতিয়া হলে a cross b will also be null set তেতিয়া হলে a cross b ও ৰিক্ত সংহতি হ'ব ঠিক একেদৰে বিপৰীত ক্ৰমে কথাটো সত্য হয় যদি a cross b ৰিক্ত সংহতি হয় তেতিয়া হলে a অথবা b ৰিক্ত সংহতি হ'ব ঠিক আছে okay আমি জানো x, y এটো x, y এটা কাৰ্টেজীয় ক্ৰমিক যুগলৰ উদাহৰণ হয় সো এই সকলো ধৰণৰ বিন্দুক সমষ্টিয়ে স্থানাঙ্ক সমতলখন গঠন কৰে সেইবাবে আমি স্থানাঙ্ক সমতলখনৰ কাৰ্টেজীয় গুণফল r cross r বা r স্কয়াৰে বুজাও যত r হৈছে বাস্তৱ সংখ্যাৰ সংগতি আৰু x and y are real numbers বাস্তৱ সংখ্যা next যদি if the number of elements present in sets a and b are m and n respectively যদি a থকা এলিমেন্ট আমি m and b থকা এলিমেন্টক n এৰে বুজাও তেতিয়া হলে a cross b থকা এলিমেন্ট হ'ব m into n আমি দুটাৰে প্ৰডাক্ট লও
A আৰু B থকা এলিমেন্টছৰ প্ৰডাক্ট ললে আমি A ক্ৰছ B থকা মৌলৰ সংখ্যা নিৰ্ণয় কৰিব পাৰো and last হ'ব if A is not equals to B A আৰু B যদি সমান নহয় তেন্তে A ক্ৰছ B আৰু B ক্ৰছ A ও সমান নহয় ঠিক আছে so আজিলৈকে এইখিনিয়ে আমি নেক্সট ক্লাছত আমি ট্ৰি ডায়াগ্ৰাম অফ কাৰ্টেজিয়ান প্ৰডাক্ট কাৰ্টেজীয় গুণফলৰ আমি বৃক্ষ চিত্ৰ বিষয়ে পঢ়িম নেক্সট ক্লাছত so আজিলৈকে ইমানেই so thank you everyone for listening hope all of you liked the video okay bye bye